We don't want them. In the 21st century, we've seen one terror attack after another carried out by foreign visa overstayers from dangerous places all over the world. የዶናልድ ትራምፕ አድሚኒስትሬሽን በአሁኑ ሰዓት 12 ሀገራት ላይ ሙሉ በሙሉ የጉዞ እገዳ ያደረገ መሆኑ ተሰምቷል። እንዲሁም ደግሞ 7 ሀገራት ላይ በከፊል ጉዞ መከልከሉ እየተሰማ ይገኛል። We want to get to some breaking news now. President Trump has announced a travel ban impacting a dozen countries. It's set to go into effect Monday. በዚህ እገዳ ውስጥ የተካተቱት ሀገራት እነማን ናቸው? ኢትዮጵያ በዚህ እገዳ ውስጥ አለች ወይ? በቪዲዮ መጨረሻ የሚያገኙት ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። ከታ ወደ መረጃው እንሄዳለን። ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ የትራምፕ አድሚኒስትሬሽን በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ወደ 12 የሚጠጉ ሀገራት ላይ ትራቨል ባን አድርጓል ወይም ደግሞ የጉዞ ክልከላ አድርጓል ማለት ነው። ከነኛ ሀገራት የሚመጡ ዜጎች ወደ አሜሪካ ወይ ደግሞ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ እንዳይገቡ ክልከላ አድርጓል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ወደ 7 የሚጠጉ ሀገራት ላይ በከፊል ክልከላውን እንዳደረገ በትላንትናው ዕለት አሳውቋል ማለት ነው። ይህ ክልከላ ከሚመጣው ሰኞ ጀምሮ አፕላይ የሚደረግ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የዶናልድ ትራምፕ አድሚኒስትሬሽን እነኚህን እገዳዎች ወይ ደግሞ የጉዞ ክልከላዎች ያደረገባቸውን ምክንያቶች አስቀምጧል። እጅግ በጣም በርካታ የሚባሉ ምክንያቶች ናቸው እዛ ጋር የተዘረዘሩት። ለተለያዩ ሀገራት የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። በዋናነት ግን 2 ምክንያቶችን አስቀምጠዋል ማለት ነው። የመጀመሪያው እነኚህ ሀገራት ትራቨል ባን or ደግሞ የጉዞ ክልከላ ሊደረግባቸው የቻለበት ምክንያት በቅርቡ የምታስታውሱ ከሆነ በኮሎራዶ አካባቢ አንድ ጥቃት ተከስቶ ነበር። እጅግ በጣም ብዙዎችን ያስደነገጠ ጥቃት ተከስቶ ነበር። ይህ ጥቃት ደግሞ የተከሰተው ከኢጂፕት በመጣ or ደግሞ የግብጽ ዜግነት ባለው አንድ ግለሰብ እንደሆነ ተነግሯል። የትራምፕ አድሚኒስትሬሽን እንግዲህ ለናሽናል ሴኩሪቲ ሲባል ወይም ደግሞ ለብሔራዊ ደህንነት ሲባል እንግዲህ ይህን ትራቨል ባን ሊያደርግ እንደቻለ እንደ ዋነኛ ምክንያት ጠቅሷል ማለት ነው። The recent terror attack in Boulder, Colorado has underscored the extreme dangers posed to our country by the entry of foreign nationals who are not properly vetted, as well as those who come here as temporary visitors and overstay their visas. We don't want them. In the 21st century, we've seen one terror attack after another carried out by foreign visa overstayers from dangerous places all over the world. And thanks to Biden's open door policies, today there are millions and millions of these illegals who should not be in our country. በጣም የሚገርመው ግን ይህ ጥቃት የተከሰተው በአንድ የግብጽ ዜግነት ባለው ግለሰብ ቢሆንም ግብጽ ግን የትራቨል ባን ውስጥ አልተካተተችም። ይህ ለብዙዎቹ ጥያቄ ሆኖ አልፏል ማለት ነው። ሌላኛው እነኛ ሀገራት የትራቨል ባን or ደግሞ የጉዞ ክልከላ ሊደረግባቸው የቻለበት ምክንያት ተብሎ የተጠቀሰው ከነኚህ 12 ሀገራት or ደግሞ በተጨማሪም ደግሞ በከፊል ክልከላ ከተደረገባቸው 7 ሀገራት የሚመጡ ዜጎች እንግዲህ የዩናይትድ ስቴትስን የቪዛ ሩል እየጣሱ በመሆናቸው የሚል ምክንያት ተሰጥቷል ማለት ነው። የትራምፕ አድሚኒስትሬሽን እነኚህ ሀገራት ላይ የትራቨል ባን or ደግሞ የጉዞ ክልከላ ያደረገባቸው 2 ምክንያቶች የመጀመሪያው ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ የናሽናል ሴኩሪቲ ጉዳይ ነው። ከፍተኛ የሆኑ ጥቃቶች በዩኤስ እየተደረጉ ስለሆነ ከነኚህ ሀገራት የሚመጡ ሰዎች ደግሞ ይህንን ጥቃት እየፈጸሙ በመሆናቸው ክልከላውን ሊያደርግ ችሏል ተብሏል። ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ኮሎራዶ በተደረገው ጥቃት ምንም እንኳን የግብጽ ዜጋ የሆነ አንድ ግለሰብ የፈጸመው ወንጀል or ደግሞ ጥቃት ቢሆንም ግብጽ ግን እዚህ ክልከላ ውስጥ አልተካተተችም። ሌላኛው ሁለተኛ ተብሎ የተጠቀሰው ምክንያት እንደነገርኳችሁ ከነኛ ሀገራት የሚመጡ ዜጎች የዩኤስ ቪዛ ሩልን እየጣሱ ስለሆነ የዩናይትድ ስቴትስ ህግን or ደግሞ የቪዛ ህግን እየጣሱ ስለሆነ በሚል ምክንያት እንግዲህ የዶናልድ ትራምፕ አድሚኒስትሬሽን እነኚህን ሀገራት ሊከለክል or ደግሞ የጉዞ እገዳ ሊጥልባቸው ይችላል ማለት ነው። In my first term, my powerful travel restrictions were one of our most successful policies, and they were a key part of preventing major foreign terror attacks on American soil. We will not let what happened in Europe happen to America. That's why on my first day back in office, I directed the Secretary of State to perform a security review of high-risk regions and make recommendations for where restrictions should be imposed. Among the national security threats their analysis considered are the large-scale presence of terrorists, failure to cooperate on visa security,
inability to verify travelers' identities, inadequate record keeping of criminal histories, and persistently high rates of illegal visa overstays and other things. Very simply, we cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen those who seek to enter the United States. That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others. The strength of the restrictions we're applying depends on the severity of the threat posed. The list is subject to revision based on whether material improvements are made, and likewise new countries can be added as threats emerge around the world. But we will not allow people to enter our country who wish to do us harm, and nothing will stop us from keeping America safe. Thank you very much. እንግዲህ የዶናልድ ትራምፕ አድሚኒስትሬሽን የሙሉ የጉዞ እገዳ ያደረገባቸውን ሀገራት ለመጥቀስ 12 ሀገራት ናቸው። እነኛ 12 ሀገራት እንግዲህ አፍጋኒስታን፣ ማይናማር፣ ቻድ፣ ሪፐብሊካን ኦፍ ኮንጎ፣ ኢኳቶሪያል ጊኒ፣ ኤሪትሪያ፣ ሄይቲ፣ ኢራን፣ ሊቢያ፣ ሶማሊያ፣ ሱዳን እና የመን ሙሉ በሙሉ የጉዞ እገዳ የተደረገባቸው ሀገራት ሲሆኑ በፓርሺሊ ኦር ደግሞ በከፊል የጉዞ እገዳ የተደረገባቸው ሀገራት ደግሞ እነ ብሩንዲ፣ ኩባ፣ ሌኦስ፣ ሴራሊዮን፣ ቶጎ፣ ቱርክሜኒስታን እና ቬንዙዌላ ሰባቱ በከፊል ጉዞ እገዳ የተደረገባቸው ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ በከፊል የተደረገባቸው ሀገራት አንዳንድ ማጣራቶች ተደርገው ወደ ሀገር እንዲገቡ የሚደረጉ ይሆናሉ ማለት ነው። ነገር ግን ከ12ቱ ሀገራት የሚመጡ ዜጎች ምንም አይነት የማጣራት ሂደትም አይኖርም፣ እንዲገቡም አይፈቀድላቸውም። ሙሉ በሙሉ ነው ክልከላው የተደረገው። He's trying to make America white again, not make America great again, which is very sad and scary considering that this nation was built on different nationalities and immigrants. I think it's terrible. I think it's terrible because it fails to understand. So እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት የዶናልድ ትራምፕ አድሚኒስትሬሽን ለሶስተኛ ጊዜ ትራቭል ባን አድርጓል ማለት ነው። ከዚህ ቀደም በመጀመሪያው ተርም የጉዞ ክልከላ ማድረጉ ይታወሳል። እንዲሁም ደግሞ አሁን ከመጣ በኋላ ይህ የትራቭል ባን ለሁለተኛ ጊዜ የተደረገ ክልከላ ነው ማለት ነው። የዶናልድ ትራምፕ አድሚኒስትሬሽን በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ሚድል ኢስት እና አፍሪካን ታርጌት ያደረገ የጉዞ እገዳ ነው የጣለው። እገዳውም እንግዲህ ከሚቀጥለው ሰኞ ጀምሮ ስራ ላይ የሚውል ይሆናል ማለት ነው። የዶናልድ ትራምፕ አድሚኒስትሬሽን በዚህ መንገድ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን እንዲሁም ደግሞ ጥቃቶችን ማቆም ይችላል ወይ አብረን የምንመለከተው ይሆናል። ሀገራችን ኢትዮጵያ ግን ከዚህ ክልከላ ውጪ ሆናለች ወይ ደግሞ የትራቭል ባኑ የጉዞ ክልከላው ኢትዮጵያን አይመለከትም ማለት ነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ላይክ ያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የሳሚ ቲዩብ ቤተሰብ ይሁኑላለው። ጤና ይስጥልን።